پیش ہوئی ہے، اس پہ میں مختصراً کچھ باتیں اپنی پارٹی کا، حکومت کا اور تھوڑا سا کچھ حقیقت پسندانہ باتیں کر کے اور جو اس دوران کچھ ہوا ہے ان کی بھی تصویر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، ملک عبید اللہ قاسی تقریباً ہماری تحریک کے ساتھ، باچا خان کی خدائی خدمتگار تحریک کے ساتھ کوئی 40 سال تک ان کا رشتہ رہا، اور اس وقت جب یہ شہید ہوتا ہے اس صحنے تک اس نے کہیں قدم نہیں رکھا سوائے اس تحریک کے بغیر، اور اتنا شریف آدمی تھا کہ اگر آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے تو میرے خیال سے پورا علاقہ اس کی گواہی دے گا کہ آج تک ان سے نہ کسی کو تکلیف ہوئی ہے نہ اس نے کسی کو تکلیف دی ہے۔ شرف النفس انسان تھا، ایک آبائی جائیداد تھی ان کی، اس نے کچھ زمینیں ڈی ایچ اے کو دی تھی، اپنے جائیداد پہ ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، اور مضبوط ارادے والا انسان تھا وہ، اس لیے کہ نظر آتا ہے کہ اس کو جس طریقے سے شہید کیا گیا، جس بے دردی سے، جس بربریت سے، میں کہتا ہوں مسلمان اور ہماری پشتون اور بلوچ روایت کو تو چھوڑ دو، یہ انسانیت میں بھی نہیں ہے۔ یہ درندگی کسی کے ساتھ آج تک میں نے نہیں دیکھی کہ اس کے بدن کے کسی حصے کو ثابت نہیں چھوڑا گیا، اس کو اتنا تشدد دے کے کہ وہ اپنی بات سے ہٹتا نہیں تھا، یہ اتنا مضبوط انسان تھا، اس لیے تو ان کو تکلیف دے کر کے ان کو شہید کیا گیا، ان کو پیاسا رکھا گیا، ان کو بھوکا رکھا گیا۔ آپ نے کل اگر ان کی تصویر دیکھی ہوگی، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کے اس کو پھینکا گیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں اس طرح کی ظلم اگر کوئی انسان دے گا تڑپتا ہے ان کا دل۔ جناب اسپیکر صاحب، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، عوامی نیشنل پارٹی 100 سالہ تاریخ رکھتی ہے۔ میں نے کل کہا کہ میں پیدا نہیں ہوا تھا، ہم نے شہادتیں دی ہے۔ 60 سال میری عمر ہے، تو یہ 1919 سے لے کے فخر افغان باچا خان کی جو تحریک شروع ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، ہم نے اس انگریزوں کو بھی اس ملک سے ایک ڈنڈے کے زور پہ نکالا ہے۔ ہم نے سرخ پوش ہو کے ان انگریزوں کے خلاف جہاد کی ہے۔ ہم نے ان انگریزوں کو تشدد کے ذریعے نہیں نکالا، ہم نے عوام کی طاقت سے، ہم نے ایک منظم تحریک کے ذریعے ان کو نکالا ہے۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے اس مرام سے پیچھے ہٹے گی؟ کبھی نہیں۔ آتے چلتے چلتے پاکستان بن گیا، پھر وہاں سے لے کے یہاں تک میں ایک مختصر سی تاریخ آپ کو دیتا ہوں۔ جناب اسپیکر صاحب، 1947 سے لے کے جو قربانیاں دی ہیں اس پہ تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن 2008 سے لے کے 2013 تک جب پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تھی، ہمارے گورنمنٹ کے دوران ہمارا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے ہمارے 965 کارکنوں کو شہید کیا گیا، اس میں ہمارے منسٹرز بشیر بلور کو، اس میں ہمارے میاں افتخار صاحب کے بیٹے کو، بلوچستان میں ہمارے جیلانی خان کو، ان کے بیٹے کو، میرے والد صاحب خود شہید ہوئے ہیں اس تحریک میں 1978 میں۔ میں یہ تاریخ اس لیے بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو اس ملک کے خلاف ہے، جو اس دھرتی کے خلاف ہے، جو ہمارے مرام کے خلاف ہے، جو ہمارے نظریے کے خلاف ہے، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس طرح عبید اللہ قاسی کی طرح ہم نے ہزاروں شہداء دیے ہیں اس زمین پہ، اس میں اس کے ساتھ جو ہماری اسپیکر صاحب جو اس پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں آپ کو بتا دوں پچھلے گورنمنٹ میں بھی ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ہمارے کراچی میں جو الیکشن ہولڈر تھے، ٹکٹ ہولڈر تھے، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہمارے کوئٹہ میں ہمارے یہ بیٹھی ہوئے ہماری بہن، اس کے بھائی کو شہید کیا گیا، ہمارے قاسم خان کو شہید کیا گیا، ہمارے کچلاغ میں، ہمارے چمن میں کوئی ہماری ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا گیا جو آواز اٹھاتے ہیں یکجہتی کا اور قومی تحریک کا۔ اسد خان کو شہید کیا گیا، جو آپ کو پتہ ہے ابھی اسی گورنمنٹ میں اس ملک کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، اس دھرتی کے خلاف سازشیں ہوتی رہی، ہمارے پارٹی کے خلاف سازش ہوتی رہتی ہے۔ ہم کو چپ کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ اغواکار جو ہے جدھر سے بھی آئے، جہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے،
जहां से उनको बताना चाहता हूं किस तरह के हथकंडों से अपने आप को मुबरा कर दे, ना करे ये चीजें। अगर करने तो गैरत की तरह आ जाओ, सामने आके लड़ो, सामने आके इस पार्टी के खिलाफ लड़ो, तो पता चल जाएगा कि कितनी गैरत है। पीछे से वार करना जो है ये गिदड़ों का काम है, ये शेरों का काम नहीं होता है। इस बेचारे को बांध करके, प्यासा रख करके, भूखा रख करके, तशद्दुद ज़दा लाश को फेंक करके कौन सी गैरत है, कौन सी मुसलमानी है, कौन सी इंसानियत है? कभी दुनिया में देख लो, इस तरह का मैंने नहीं देखा। हुआ है, मेरे साथ हुआ है, मेरी पार्टी के साथ हुआ है, हजारों कारकुनों को शोधा देके, लेकिन उनको मार देता तो अच्छा होता सामने से। मैं कहता हूं मैं देख नहीं सकता था इसकी लाश को, कसम से कहता हूं कि इस तरह था कि उसको पता नहीं किस तरह रखा, ये कैसे लोग थे। लेकिन ये बात करना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट, वजीर आला से लेके होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए, आईजी साहब बैठे हुए, 40 दिन तक हम इनके साथ राबिते थे। इन्होंने कभी भी हमारे साथ वो गफलत नहीं की कि हम उनसे कोई सवाल उठाए। लेकिन इतना कहता हूं कि इन्होंने हमें तसल्ली दी कि हमें कुछ टाइम दे दो, हम उन अगवाकारों को अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम इसी तसल्ली पे कल हमारे जनाजे पे होम मिनिस्टर साहब आए थे, हम इनके मशकूर हैं कि उन्होंने वहां पे अपने ख्यालात का इजहार किया, और इसी तवक्को के साथ, इसी वादे के साथ कि हमें 4 से 5 दिन हफ्ता दे दें, हम इनको 10 दिन दे दें, हम इनको 15 दिन देते हैं। इतनी भी सुनाई में आया है, होम मिनिस्टर साहब खुद बयान करेंगे अपनी जुबान से कि एक बंदा गिरफ्तार हुआ है। शायद मुझे कुछ तफसील, क्योंकि गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों का अपना तरीकाकार होता है, हम उन चीजों में ज्यादातर इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं कि जब तक उनका रिजल्ट आएंगे तो पता, फिर उनसे पूछेंगे, अगर ना आ जाए फिर भी पूछेंगे। अगर हम पहले पूछेंगे, बताएंगे, तो कहते हैं आपसे ये जो है राज आउट हुआ, अफशा हुआ, आपकी वजह से हमें नुकसान हुआ। तो हम टाइम देते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह इन लोगों को जिन्होंने, और हमें ये सुनाई दिया हुआ है, सुनाई में आया हुआ है, हमारी नॉलेज में आया हुआ है कि एक बहुत खतरनाक गैंग है जो उन्होंने क्वेटा में एक कारोबार बनाया हुआ है। ऐसे शरीफ लोगों को उन्होंने अगवा किया, उनके बच्चों को अगवा किया, जो वो बेचारे गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच सकते हैं, और वो अपनी इज्जत के खातिर उनको रेंसम देते हैं, उनको तावान देते हैं, अपने बच्चों और अपने भाइयों और उनके खातिर। मैं चाहता हूं कि हमारे आईजी साहब से हमारी ये तवक्को है। आईजी साहब को मैं समझता हूं, इतना हमने उनकी तारीख पढ़ी है कि वो एक अच्छे ऑफिसर हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, एक दबंग किस्म का ऑफिसर है। हम ये समझते हैं कि यहाँ पे जितने अगवाकार हैं, यहाँ पे हमारे वजीर आला साहब बैठे हुए हैं, हम इनसे कहते हैं कि यहाँ पे जो लैंड माफिया है इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे जो बगैर लाइसेंस के हसला बरदार यहाँ पे जो काफिले फिरते हैं उनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए। हम इन पे गवर्नमेंट हमें इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए। हम आवाम के नुमाइंदे हैं और यहाँ इस ऐवान में बैठे हुए हैं इस लॉस के साथ कि हम उनकी जिंदगी की हिफाजत करेंगे, उनके बच्चों की हिफाजत करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैं होम मिनिस्टर साहब से इतनी आखिर में कहता हूं कि आप अपने इस जुबान से इन जो वादा किया था उस पे अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को अपना इतनी तेजी से उनको अमल दरामद करने की जो है वो ऑर्डर दे दें, उनको ये जो है हिदायत जारी कर दें कि जल्द से इन पे ऐसा इबरतनाक सजा होनी चाहिए कि हमारे इस बलूचिस्तान में फिर कोई इतना जुर्रत ना करे कि यहाँ पे अगवा हो, यहाँ पे उन लोगों को ऐसा जो है इतने जुल्म से, इतने बेदर्दी से उनको जो है शहीद करने की जो है जुर्रत ना करे। मैं आखिर में अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से और ऐवान मेरे साथ होगा कि अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे, उनके खानदान को जो है सब्र जमील अता करे। ये हमारी पार्टी का, बल्कि मैं कहता हूँ ये पूरे बलूचिस्तान का गम है। और उनकी अगर आप उनकी जो हिस्ट्री देखें, उनकी लाश को देख ले, तो मैं कहता हूँ आप लोग जो है यकीन नहीं करेंगे कि ये कैसे दरिंदा से लोग थे जिन्होंने ये किया। और ये भी आपसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो अजहर खान और शहना बीबी की तरफ से जो करारदाद आया था, मैं ये कहता हूँ कि हम इसको कहते हैं कि इसको मुश्तरका करारदाद की शक्ल में मंजूर करके सूर्य ऐवान की तरफ से मंजूरी हो। शुक्रिया। थैंक यू जमर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।